Dear Rajika, I am writing this report to you in English as unfortunately I do not know how to use the Sinhala font to write emails. Please read it on my behalf. I will be very grateful to receive the advice in Sinhala or English. First, I have to thank you and the team for organizing this valuable program for us and to the most Venerable Udairagama Dhammajiva Thero and the Venerable Sunananda Thero for their excellent advice and support throughout the 10 days. I am learning so much. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, This is the sadhu. first, this is the first time I have joined a retreat like this, and this is the first time I stop to think and reflect on my meditation. I will try my best to explain my experience, and I do apologize for any errors while doing so. This is a report of my daily morning meditation routine. I start with doing a few yoga postures which help me to regulate my breathing and help me to sit still in meditation. Then I mindfully do a body scan and mindfully relax and let go of each part of the body so I remain comfortably seated in lotus position on my cushion. Then I take the 5 precepts and wish myself to be free of greed, hatred, ignorance, fear, and ill will. Then I wish myself to be free of any worries, doubts, and grudges. Then I wish every single living being, any shape or form, anywhere in the world to be happy and peaceful and free of suffering. I remind myself that everything is subject to change and decay and that everything is impermanent. And that is the natural law and that I have no power to change that. And that I can only live according to that. And therefore, there is no value in I, me, and mine. After this ritual, only I start my meditation every morning. First, I focus on my inhalation and the exhalation. I notice the breath touching my nostrils when I breathe in, and I notice when I breathe out. I do notice my chest moving gently outwards with the in-breath, and the chest moving inwards with the out-breath. Sometimes the inhalation is very smooth and the exhalation is also smooth. And sometimes I feel it is longer than the inhalation. I do notice the pause after the in-breath and the pause after the out-breath. After I have done this for a while, I begin to notice my pause is getting longer and slowly the breath begins to be very slow and almost non-existent. And I lose hearing any outside sounds. I start seeing these balls of lights coming towards me and then slowly moving to the distance. And this keeps repeating. I feel my eyes are wide open at this point, though they are closed. It is as if I'm looking at a large screen. Suddenly it disappears and I find myself starting at an empty screen, looking like a picture of the universe. I do not know how long I stay like this. There is a pleasant feeling in me. Suddenly I start becoming conscious of the surrounding and notice I have moved away from my Anapanasati meditation. I acknowledge that and start focusing on the breath again.
This happens several times during my seated meditation, and I spend about approximately 1 hour and 30 minutes during this every morning. As I'm retired, I am fortunate that I have time to spend in meditation like this. When I come to the end of the session, I feel very happy and energized, and it stays with me all day, and I want to smile. That feeling is so helpful to get through the day. Please, Venerable Sir, I like your advice on how to improve my meditation. May the Venerable Thero and all the members of this program be well and happy and peaceful always. Sabbe satta bhavantu sukhitatta. Sujata. End of the report. ඔව් මෙතන මේ හොඳට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා මුලින් සියුම් ගොරෝසු බව ඒ වගේම ළඟ කෙටි දිග බව බයෙන් පටන් අරගෙන ආනාපානේ එතකොට ඒක මේ ඊට පස්සේ දිගටම ආනාපානෙත් එක්ක හොඳට ලං වෙලා ඒකත් එක්ක දිගට ගිහිල්ලා තියෙනවා ඒක නිසා මේ ඒ පටන් ගැම්ම හොඳයි ඒ නිසා ඒක ලස්සනට යොමුවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඉදිරියක් ඇවිල්ලා තියෙනවා විශේෂ සැක තියෙන එහෙම මොනවත් නැහැ මේ හොඳට ඒක සිද්ධ වෙලා තියෙන නිසා මේ විදිහටම දිගටම කරගෙන යන්න කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ ඔය නැවත නැවත ඒ ස්වභාවයට එන්නේ ඒ අත්දැකීමට එන්න නොකඩවා දිගටම කරගෙන යන්න මේ කාලසටහනක් වගේ තියාගෙන නිතිපතා කරන එක තමයි මෙතෙන්දි තියෙන්නේ මේ වෙන විශේෂ දෙයක් නැහැ ගැටලුකාරී බවක් එහෙම මොනවත් නැහැ හොඳට විශ්වාසයක් ඇතුව කරගෙන යන බව තමයි තේරෙන්නේ ඒක නිසා ওই විදිහටම දිගටම ඔක අතරමඟ නවතින්න දෙන්නේ නැතුව කැඩෙන්න දෙන්නේ නැතුව නිතිපතා කරන එක තමයි එතන තියෙන්නේ ටිකක් සක්මනටත් ඔක යොදා ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි අපි ওই වගේ පරියන්කකින් මේක මුල් බැස ගත්තට එහෙම නැත්නම් පරියන්කකින් අල්ලලා ගත්තට මේක ඊට පස්සේ ඒක සක්මන හරහා එදිනෙදා කටයුතු වලට අරගෙන එන්න ඕනේ. කියන්නේ අපි මුළු දවස පුරාම සතිවත් වෙන ස්වභාවයට අපි මේක ටික ටික අර පරියන්කකින් අවුලවල ගත්තට ඒක දිගට අරගෙන එන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඒක ගන්න වෙන්නේ සක්මන හරහා. එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම එදිනෙදා කටයුතු වලට ගන්න ගියොත් ඕක ටිකක් හැල හැප්පීම එහෙම නැත්නම් අපහසු වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා සක්මනත් කරන්න පරියන්කයකට යන්න කලින් සක්මනකුත් කරලා ගියා නම් ඒක හොඳ ඉදිරියක් වෙයි. ඒ වගේම ඔය ඇති කරගන්න සතිය මේ ඔය නොදන්න තැනට ගිහිල්ලා නැවත ආපසු එනකොට පුළුවන් තරම් ආනාපානෙටම එන්න බලන්න. ඊට පස්සේ පරියන්කෙන් නැගිටිනකොටත් සතිය කඩා ගන්න නැතුව ඒක ඇති කරගත්ත සතිය ඇති කරගත්ත ඒ වර්තමාන මොහොතට පැමිණීමේ හැකියාව අන්න ඒක දිගටම තියාගන්න බලන්න ඒ වර්තමාන මොහොතේ තමන් කරන කටයුත්තත් එක්ක එහෙම නැත්නම් නැගිටිනකොට කලබලයක් නැතුව හදිස්සියක් නැතුව ඉරියව් මාරු කරන බව දැනගෙන කලබලයක් නැතුව නැගිටලා සක්මනකට යනවා නම් සක්මනකට යන්න දැනුවත්වම ඒ ඇති කරගන්න සතිය ඒක කඩා ගන්න නැතුව පුළුවන් තරම් එදිනෙදා කටයුතු වලට ගේන උත්සාහවත් වෙන එකත් ඔතෙන්දිම කරගත්තා නම් ඒක සක්මනක් හරහා ඒක හොඳට දිරිගැන්විලා එයි හොඳ ශක්තියක් වෙයි ඒ ඔය එදිනෙදා කටයුතු වලටත් අරගෙන ආවම තමයි ඒක ඊට පස්සේ මොකද අපි පරියන්කක හෝ සක්මනක ඉන්නකොට අපිට මේක මේ ජීවිතයට යොදා ගන්න එහෙම නැත්නම් ජීවිතේ අපිට දුක් කරදර බාධා එනකොට අන්න ඒවට මූණ දෙන්න පන්නරයක් විතරයි අපි පරියන්කකින් ලබා ගන්නෙ. ඇත්තටම ඔය මූණ දීම සිද්ධ වෙන්නේ දිනදා කටයුතු වලදී. අපිට ප්‍රශ්නයක් ආම අපිට දුකක් කරදරයක් ආම ඒකට මූණ දෙන්න අපි ඔය ආරම්භයක් විදියට තමයි උතනින් පටන් ගන්න. ඒක සාමාන්‍ය ජීවිතයේ අත්දැකීම් වලට යොදා ගන්න විදිය එන්නේ ඔය සක්මනක් කරහා එදිනෙදා කටයුතු වලට සතිය අවුලවල ගත්තම අරගෙන ආවම පරියන්කෙන් ඇති කරගන්න එක ඒක නිසා එහෙම උත්සාහවත් වෙන සක්මනක් කරහා ටිකෙන් ටික කොහොමද
එදිනදා කටයුතු වලට ගන්න කියන එක. ඒක නිසා සක්මනත් කරලා ඒක තොරතුරුත් ලිව්වනම් හොඳට පෙළ ගැහිලා ඒ ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. තෙරුවන් හරි සුරංගනයක් අපට. තෙරුවන් සරණයි. අද දිනට ලැබිලා තියෙන ප්‍රශ්න සිංහල මාධ්‍යයෙන් ලැබිලා තියෙන ප්‍රශ්න ඔබ වහන්සේට ඉදිරිපත් කරන්න මට අවසරයි. හොඳයි. අගෝස්තු 26 තෙරුවන් සරණයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්ස. සක්මන දෙපයේ දැනීම් කෙරෙහි සතිමත් වෙමින් තෝරාගත් ඉඩෙහි එහා මෙහා ඇවිද්දෙමි. සියලු දැනීම් හඳුනා ගැනීම කිව නොහැකි වේගෙන් ඇති වී නැති වී යයි. කිසිවක් අල්ලා ගැනීමට ඉඩක් නැත. මේවා වෙන්කර හඳුනා ගන්නට යාම වෙහසක් ලෙස දැනුණු නිසා යම් දුරස්ත බවකින් සක්මනේද සිතේ ස්වභාවයද දකින්නට උත්සාහ කළෙමි. සිතුවිලි මතුව නැති වී යයි. කාමරයේ නිහඬතාවය වරින් වර බිඳේ. සක්මන යාන්ත්‍රිකව සිදුවේ. ඒකාකාරී බව නිසා නිදිමත ගතියක් දැනුනි. යම්කිසි කාල පරාසවලදී දැස් පියාගෙන සක්මන සිදුවිය. ගමනේ සමතුලිතතාවය කය විසින්ම සකසා ගනී. පැයක කාලයක් සක්මන් කෙලිමි. පරයන්කය. සක්මනෙන් පසු පරයන්කයට ඉඳගත්ෙමි. ශරීරයේ පේශීන් ඉහිල්ව පහසුව පැවතුනි. හුස්ම වැටීමක් දැනුනේ නැත. සිතුවිලි මතුවීම බහුල විය. විසඳුම් නැතුව පසකට දැමූ සිදුවීම්ද අනාගතයේ කරන්ට තියෙන දේවල්ද ඒවාට මතුවිය හැකි ගැටලුද ආදී වශයෙන් සිතුවිලි අතරක් නැතුව මතුවිය. ඒ අතරම හැලහොල්මනක් නැතිව කය ඉඳගෙන සිටිනුද පෙනේ. වරින් වර සිතට පෙලීමක් ගෙන දුන්නද මේවා හුදු සිතුවිලි පමණක් බව සිහියට නගා ගතිමි. ඒ සියල්ල මැද හුස්ම වැටෙන්නේදැයි සතිමත්ව බලා සිටීමි. හුස්ම දැනෙන නොදැනෙන තරම් විය. සිතුවිලි වලින් මිදී කය කෙරෙහි සතිමත් වීමි. දෙයත් අතර උණුසුමද දැනුනි. සිත යම් සහනදායී විවේකී බවකට පත්විය. දැස්සර බලන විට විනාඩි 45ක් පමණ ගත වී තිබුණි. ස්වාමීන් වහන්සේට තෙරුවන් සරණයි. වාර්තාවේ අවසානය. මෙතන මේ සතිය ටිකක් දියුණු වෙච්ච අවස්ථාවක් පේන්නේ. සක්මනේ හොඳට අර ඇවිදින බවක් දැනගෙන සිතිවිලි අනිත් අරමුණු වලින් ටිකක් දුරස්ත වෙලා ඒවට දැනුවත් වෙන්න තියෙන හැකියාව ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක සිද්ධ වෙන්නේ හොඳට තමන්ගේ අර මූල කර්මස්ථානේ එහෙම නැත්නම් ඇවිදින එකට හොඳට අරමුණත් එක්ක හුරු වෙලා අරමුණ සුකනාම විදියට අල්ලන්න අරමුණේ කුසලතාවය ආවට පස්සේ තමයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ අපිට යම් දුරස්ත බවකින් අරමුණ ඇසුරු කරන්න පුළුවන් වෙන මූල කර්මස්ථානය. එතකොට ඒකම ඊට පස්සේ අනිත් බාහිර ආගන්තුක අරමුණු වලටත් ඒ විදිහට මේ දෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට අපිට හැකියාව වෙනවා මේ එන සිතිවිලි එහෙම නැත්නම් බාහිර අරමුණු දිහා ඒවා යැලෙන්නේ ගැටෙන්නේ නැතුව අල්ල බදා ගන්න නැතුව ඒවා ඇති වෙලා නැති වෙලා යන එක ටිකක් දුරස්ත විදියට අරමුණු වලින් දුරස් වෙලා ඒවයි හැල හැප්ප ගන්න නැතුව දැනුවත් වෙන්න හැකියාව ටික ආපු ගතියක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක ඉතින් ඊට පස්සේ පරියංගයට ගියාම ඔය ආනාපානය ඔය විදියට එහෙම නැත්නම් මූල කර්මස්ථානයේ ටිකක් සියුම් වෙලා ගියාට පස්සේ ඒ කියන්නේ සතිය ටිකක් දියුණු මට්ටමකට ආවට පස්සේ ඔය සිද්ධ වෙන දේ තමයි අරමුණ ගෙවිලා යනවා. එතකොට තමන්ගේ අර පරණ එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ අර සිතුවිලි ආදී තමන්ගේ අර කලින් වැඩ කරපු දේවල් එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ ඇත්ත ස්වභාවය නිකන් කැඩපතකින් බලනකොට වගේ තමන් ඉදිරියේ පේන්න පටන් ගන්න කොහොමද තමන්ගේ කය මනස වැඩ කරන්න කියලා. ඒ ස්වාභාවික විදිහට ඒ ටික සිද්ධ වෙන ගමන් තමන්ට හැකියාව ලැබෙනවා මේකෙන් ටිකක් මේ පද්ධතියෙන් දුරස් වෙලා එහෙම නැත්නම් යාන්ත්‍රණයෙන් ටිකක් දුරස් වෙලා බලන් ඉන්න හැකියාව ලැබෙනකොටම වෙන්නේ ඒකට කලින් සාමාන්‍ය විදියට හිතපු කරපු දේවල් ටික නැවතෙන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒක දියුණුවක් එතකොට ඔන්න නමුත් මේ මට්ටමට එද්දී කලින් වගේ නෙවෙයි කලින් ඔය හිතෙන දේවල් කරපු දේවල් ඕවා එන්න ගත්තම ඕවට අපි ගිහිල්ලා අල්ල බදා ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඒව අස්සේ රින්ගන ඔය සිතුවිලි වලින් ওই විදියට දුරස්ත වෙලා බලන් ඉන්න තියෙන හැකියාව නැහැ කලින්. දැන් අපි එහෙම නෙවෙයි.
අරමුණත් මූල කර්මස්ථානයත් තෝරගෙන ඒකත් එක්ක කුසලතාවය ඇති කරගෙන එහෙම නැත්නම් ඒක සුකනම් විදිහට අල්ලන්න හුරු වෙලා තමයි හුරු වුණාට පස්සේ ඔය ටික එනකොට අර කලින් ආව වගේ නෙමෙයි ඊට වඩා මොකද්ද 아무තු වෙනසක් තියෙනවා. අර දේවල් ආවට ඒව බාධාවක් කරගන්න නැතුව, කරදරයක් කරගන්න නැතුව බලන් ඉන්න පුළුවන් මොකද්ද හැකියාවක් Tamanට තේරෙනවා. Taman මේ ওই මොන සිතිවිලි ආවත් Taman මූල කර්මස්ථානයෙන් ගිලිහිලා නැහැ කියන එකේ තියෙන සම්බන්ධය කැඩිලා නැහැ කියන එක Tamanට බැලුවොත් තේරෙන්න ගන්නවා. ඒක නිසා ඒක අර කලින් සිතුවිලි වගේ නෙවෙයි දැන් එනකොට Tamanගේ මූල කර්මස්ථානෙත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධය කැඩිලා ගිහිල්ලා නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි වාර්තා බැලුවම තේරෙන්නේ. ඔය යන විදිය හොඳයි. දැන් ඔය එන්නේ Tamanගේ අර යථා ස්වභාවය ඒක Taman ඉස්සරහටම කණ්ණාඩියකින් වගේ පෙන්වන්න ගන්නවා. ඒ වෙහෙම ඇවිල්ලා යන්න දීලා Tamanගේ අරමුණත් එක්ක එහෙම නැත්නම් මූල කර්මස්ථානෙත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධය කඩා ගන්න නැතුව ඒ විදියටම පවත්වාගෙන යන එකයි තියෙන්නේ. මේ ඒක ඔය සමහර වෙලාවට බාහිරට එහෙම මැදිලා යන්නත් පුළුවන් සම්බන්ධය කැඩිලා යන අවස්ථාවලුත් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවට බලන්න බාහිර අපි කියමු සද්දකට එහෙම නැත්නම් සිතවිල්ලකට ගියා කියලා. අන්න ඒකේ ඉන්න ගමන් ආපස්සට බැල්මක් දාන අනිත් පැත්ත හැරිලා තමන්ගේ මූල කර්මස්ථානයේ තියෙනවද කියලා. ඒතකොට මේකේ එහෙමත් කියලා තියෙනවා. ආපස්සට බලනකොට ආනාපාන සිද්ධ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් කය තියෙනවා. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මුකුත් ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ. ඒක අර පරණ විදියටම තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ තමන්ට විශ්වාසය තියෙනවා. දැන් ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා මේ පිට ගියාට බාහිරට ගියාට මෙහි කිලිටි වෙලා නැහැ, ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ, හලහප්පගෙන නැහැ. මේ වැඩේ ලස්සනට සිද්ධ වෙනවා. ඔතන සැක නැහැ කියලා කියන්නේ ඒක ලොකු ඉදිරි දියුණුවක්. ඒක නිසා මේ බාහිරට ගියයි කියලා දැන් ග්ලවුස් එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි විස ඇල්ලුවට අතේ මොකද්ද ග්ලවුස් එකක් වගේ මොකද්ද එකක් තියෙනවා. ඒ වයින් අපිට බාධාවක් නැහැ, කරදරයක් නැහැ. අරමුණු ආවට බාධාවක් කරදරයක් වෙන්නේ අපිට අර ඒවට ගියත් නැවත ආපස්සට එන පාර දන්නෝ, ගෙදර එන්න දන්නෝ. ගෙදර ඇවිල්ලා ආපස්සට බලනකොට තේරෙනවා ගෙදරට කිසිම කරදරයක් වෙලා නැහැ. නැවත එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් තමයි යෝගාවචරයට පුදුමාකාර විදිහට විශ්වාසයක්, ශක්තියක් එනවා. මේ බාහිර දුක් කරදර එනකොට තමන් ඒවයින් හලහප්ප ගන්න නැතුව තමන්ගේ මූල කර්මස්ථානේ එහෙම නැත්නම් තමන්ට තේරෙන්න ගන්නවා බාහිර මොන දුක් කරදර තිබ්බත් ඒවයින් ගැටලුවක් කරදරයක් නැතුව මේ ඉන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය එන්නේ ඔතනින්. ඉතින් ඔක ওই විදිහටම දිගටම කරගෙන යන්න ඔය සිද්ධ වෙච්ච විදිය හොඳයි. සතියේ දියුණු අවස්ථාවක්. ඒකට පුළුවන් විදිහට ඔය කරගෙන ආපු විදිහට අනුග්‍රහ කරන්න කියන එක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. දෙවන ප්‍රශ්නය ගරු කටයුතු ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අවසර. මාගේ කමඨහන් වාර්තාව අද දින මෙසේ ඉදිරිපත් කරමි. සතිමත් සක්මන. අද දින එළියේ හොඳින් අවුව වැටී ඇති නිසා වත්තේ රවුම් කිහිපයක් ඇවිද සතිමත් සක්මන සඳහා පැමිණීමි. පියවර 20ක් දුර ඇවිද ගිය හැකි සිමෙන්ති පොළවක් තෝරාගෙන එහි එක් කෙළවරක හිටගත්ෙමි. අනතුරුව හිටුවා ඇති කය දෙස බලා සිටියෙමි. මම දැන් හිටගෙන ඇත. යන ස්ථාවරය ඇතිව දකුණු පාය ඔසවා තැබුවෙමි. සිමෙන්ති පොළවේ සීතල යටිපතුලට දැනුනි. එය ඉවසා දරාගෙන වම් කකුලද එලෙසම ඔසවා බිම තැබුවෙමි. සිත දෙපතුල වෙත සහ ඇවිදින කය වෙත යොමුව ඇත. එසේ සක්මන් කරද්දී ඇරි ඇති දෑසට මල් පාත්තියේ ඇති පිපුණු මද සුළඟේ සෙලවෙන මල් පෙනේ. එසේම අවුව නිසා ප්‍රීතියට පත් කුරුල්ලෝ විවිධ මිහිරි නාද නගති. සිතට ඇතිවන්නේ ප්‍රීති සුඛයකි. ඒවා සියල්ල සක්මන දිරිමත් කරන්නට සමත් වූයේ යයි සිතමි. කොළ හැලී ඇට සැකිල්ලක් ලෙස දිස්වන ඇපල් ගසද ඍතු විපර්යාසය ප්‍රකට කළේය. මේවා සියල්ල විඳිමින් සතිමත් සක්මන නිම කෙරුවෙමි. පරයන්ක භාවනාව. පෙර දින ලෙසම හොඳින් සැකසී පරයන්කයට වාඩි වූයෙමි. වාඩි කරවා ඇති කය දෙස සිත පිහිටුවෙමි. එවිට එක්වරම හුස්ම රැල්ල දෙස සිත යොමු විය. අද නිරීක්ෂණය වූයේ
ඇතුල් වෙන හුස්ම රැල්ල සමග නාස්පුඩු පපු ප්‍රදේශය සහ උදර ප්‍රදේශය පිරී යන බවකි. ඒ සමග අතරක් නොතබා එම හුස්ම රැල්ල පිටව ගියේ දීර්ඝ කෙළවරක් සනිටුහන් කරමින්ය. එය කෙළවර වන තුරු ඒ දෙසම අත් නොහැර බලා සිටියෙමි. හුස්ම පිට වී ගිය පසු ඇති වූ අවකාශය දෙස හොඳින් බලා සිටියෙමි. හිස් අවකාශයේ වැඩි වේලාවක් රැඳී සිටියද දෙවන හුස්ම රැල්ල මතුවී ආවේය. එයද පෙරසේම පිට වී යනු දුටුවෙමි. ඇතිවීම සහ නැතිවීම අන් සියලු දෙයට මෙන්ම හුස්ම රැල්ලටද පොදු ධර්මතාවක් නොවේදැයි මෙනෙහි කරමින් ඊළඟ හුස්ම රැල්ල පිළිගැනීමට සැරසුනිමි. මෙසේ සාර්ථක සතිමත් පර්යංකයක විනාඩි 40ක් ගත කිරීමට හැකි විය. උපදෙසක් පතමින් වාර්තාව මෙසේ නිම කරමි. ඔබ වහන්සේට තෙරුවන් සරණයි. මෙල්බන් සිට ඥානා. වාර්තාවේ අවසානයේ. මෙතන මේ සිමෙන්ති පොළවේ සක්මන් කරා කියලා තියෙනවා. පුළුවන් නම් සෙරප්පු දෙකක් දාගෙන සක්මන් කරන්න. නැත්නම් ඔය සිමෙන්ති පොළවේ මේ ටිකක් අසනීපෙන්න පුළුවන්. සිමෙන්ති පොළව ටිකක් තදයිනේ. එතකොට මේ ඇටවලට එහෙම දැනෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔය දණහිස්වල වේදනා, ඇටවල වේදනා, හන්දිවල වේදනා එන්න පුළුවන්. මොකද සක්මන අපි පැයක් විතර යනකොට ඒක දිගට දැනෙන්න ගන්නවා. ඒක නිසා එක්ක සාමාන්‍ය පොළවේ නැත්තම් සිමෙන්ති පොළවක සක්මන් කරනවා නම් තෙරප්පු දෙකක් දාගෙන කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඒකෙන් අර එක සැරේට පොළවට වදින ගතිය මේ අඩු වෙන නිසා. ඒ වගේම සිමෙන්ති පොළවේ හරියට මේ ශක්තිය ඇදලා ගන්න. එහෙම නැත්තම් සිමෙන්ති පොළව සීතල නිසා ඇඟේ තියෙන ශක්තිය ඒකට අවශෝෂණය කරගන්නවා. එතකොටත් ඒකෙන් ශරීර සෞඛ්‍යයට බාධාවල් එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ලොකු සානාසි නිතර කියන ඔය බුරු මෙහෙමනම් කොහොම හරි ඇත්තෝ මේ පොළවට මේ ලෑලි අල්ල ගන්නවලු මේ පොළවට හරියට දොස් කියනවලු ලංකාවේ අයට මේ සිමෙන්ති වලින් ගෙවල් හදාගෙන මේ සෞඛ්‍යයට හොඳ නෑ කියලා. ඉතින් ලොකු සානාසි එහෙමත් මතක් කරනවා මේ. ඉතින් ඒ වගේ මෙතන මේ අපිට ඉතින් එහෙම කරන්න බෑනේ මේ. ඒක නිසා සෙරප්පු දෙකක් හරි දාගන්න බලන්න. නැත්තම් සමහර විට අසනීප එන්න පුළුවන් වෙයි. ඊළඟට සක්මනේ ටිකක් අර මේ හොඳට වෙලා තියෙනවා මේ හැබැයි ලියවිච්ච විදිහේ බාහිර තොරතුරු වැඩි. එහෙම නැතුව ලියනකොට ලියන්න කොහමද Tamanට පය පොළවේ වදිනකොට එහෙම නැත්නම් Taman මොකද්ද බැලුවේ බලනකොට කොහොමද මූල කර්මස්ථානයේ තෙවනේ බාහිර තොරතුරු වැඩි ලියන්න යන්න එපා. එතකොට අපිට බාහිරට තමයි අවධානය යවෙන්නේ. ඔතන අර මේ සතිමත් වුණාට පස්සේ වර්තමාන මොහොතට ආවම අපිට ලොකු ප්‍රීතියක් සතුටක් දැනෙනවා තමයි. ඒ ASCII බලන්නේ ගැම්මත් එක්ක ඒ ශක්තියත් එක්ක ඒ වර්තමාන මොහොතට ආපු එකත් එක්කම බාහිර අරමුණු වලට යනවට වඩා තමන්ගේ කයටම හිත තියාගෙන ඉන්න උත්සාහවත් වෙන්න. මේ කොහොමද තමන්ට ඊට පස්සේ වார்த்தාවට එකතු කරන්න කොහොමද කය දැනුනේ තමන්ට ඇවිදිනකොට කයේ පය පොළවේ වදිනකොට ඒක නම් තමන්ට තේරුනේ වැටහුනේ ඒ පය පොළවේ වදින එක කොහොමද තමන්ට තේරුනේ පළවෙනි පියවර දෙක තුන හරිය වැදගත්. ඒක හොඳට අවධානයෙන් තියලා බලලා ලියන්න. එතකොට හොඳට සක්මන පෙළ ගැහිලායි. පරියංකේ සිද්ධ වෙච්ච විදිය හොඳයි. පරියංකේදී පුළුවන් තරම් දැන් Tamanට ඒ අර හුස්ම රැලි දෙකක් අතරේ හිස් අවකාශය අහු වෙනවා නම් ඒක දක්නාසුලුව දිගටම කරගෙන යන්න. නැවතත් ওই මට්ටමට ආවොත් ඒ කියන්නේ හුස්ම රැලි දෙකක් අතර හිඩස අහු වෙන මට්ටමට ආවොත් ඒ හිඩස දක්නාසුලුව සතිමත් වෙලා භාවනාව කරගෙන යන්න කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මං හිතන්නේ එච්චරයි ඒක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය අදට ලැබිලා තියෙන අවසාන ප්‍රශ්නය ස්වාමින් වහන්සේ. ගරු ස්වාමින් වහන්සේ මා කාලයක සිට උදෑසන සක්මන පැය භාගයක් කර ඉන්පසු පරයන්කේ පැය භාගයක් කරමි. දිනක් පරයන්කේදී හුස්ම තුනී වී ගොස් කය අරමුණු කිරීමට නොහැකි වූ අතර මනසටද අරමුණු නැතිව ටික වේලාවක් ගත කළෙමි. පුදුමාකාර ප්‍රබෝධමත් ගතියක් දැනුනි. නිින්ද අසලකවත් නොවුනි. ඕනෑ තරම් කාලයක් එසේ සිටිය හැකි බව දැනුනි.
මෙවැනි අවස්ථාවක කළ යුත්තේ කුමක්ද? උපදෙසක් පතමි. තෙරුවන් සරණයි. ඔව් මෙතන Tamanට මේ වාර්තාවේ. ඔව් සැක ඇති වෙච්ච බවක් තමයි තියෙන්නේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙම වුණොත් නැවත කුප්ප ගන්න එක සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක නිසා ওই විදිහට Tamanට කය දැනෙන්නේ නැති තත්ත්වයට ආවට පස්සේ මොනම දෙයක්වත් දැනෙන්නේ නැත්තම් ඒ නොදැනෙන ගතියත් එක්ක එහෙම මෙන්න මොනවවත් කරන්න යන්න එපා. ඒකම තමයි දිගට මේ කියන්නේ ඒකට අනුග්‍රහ කරන එක. ওই தත්ත්වයට එන්න. එහෙම නැත්තම් තමන්ට අරමුණක් නොදැනෙන தත්ත්වයට එන්න ඒ වටපිටාව හරි ගස්සලා දීලා එහෙම නැත්තම් කටයුතු සලස්සලා දීලා ඒ මට්ටමට නැවත නැවත එනකොට ඒකට ඉඩ දෙන්න හැම ඇවිල්ලා ඒකත් එක්ක ඉන්න සැක ඇති කරගන්න එපා. ඒ ස්වභාවයට අනුග්‍රහ කරන්න තියෙන්නේ තේරුම් ගන්න. එතකොට Tamanටම ටික ටික තේරෙයි මේ දේවල් තියෙනකොට ඒ තියෙන තැන්වල දරතේ තියෙනවා. ඔය මුකුත් නොදන්න ස්වභාවයට ගියාම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ, කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් මනස කැමති නැහැ, විඥානය කැමතිම නැහැ. විඥාණයට ඕන කොහොම හරි කුප්ප ගන්න මොනවා හරි දෙයක් ඇති කළම කොහොම හරි දන්න තැනකට ඇවිල්ලා එයා කැමති මොකක් හරි එකක ගැටේ ගහගෙන මේක නැවත පය ගහ ගන්න. එහෙම නැත්නම් මමයට ඕනම නැවත ඔය නොදන්න තැනක නික්ලේශී තැනක ඉන්න මමයා කොහොමටවත් කැමති නැහැ. එතකොට මමයා පච වෙලා යනවා. ඉතින් මමයට ඕන කොහොම හරි නැවත දන්න ස්වභාවයට ඇවිල්ලා උතන සැකයක් හරි ඇති කළා මේ මොකක් හරි අල්ල ගන්න පුළුවන් තැනකට පය ගහ ගන්න පුළුවන් තැනකට නැවත එන්න තමයි මමයා කරන දහංගට දන්න જાති ඔක්කොම කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒකට දැනුවත්ව ඔය ස්වභාවයට අනුග්‍රහ කරන්න තමන්ගේ සුත්තවත් බව ඉස්සර මේ ඒක ගැන කාරණේ ගැන සුත්තවත් වෙලා ඒ අපි අහලා ගන්න දැනුම ප්‍රයෝජනට අරගෙන සැක නැති කරගෙන ඒ එන ස්වභාවයට අනුග්‍රහ කරන්න සැක ඇති වුණොත් විතරක් තමන්ට සැකයි නම් විතරක් ඉන්නවා කියලා මෙනෙහි කරන්න. මම දැන් මැරිලා නැහැ, ඉන්නවා කියලා. එහෙමත් නැත්නම් එහෙමත් සැකයි නම් බලන්න කය තේරෙනවද නැවත මූල කර්මස්ථානට එන්න. ආනාපාන සතිය නම් ආනාපානෙට එන්න. ආනාපානෙ වැටෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් එහෙමම ඒකත් එක්ක ඉන්න තියෙන්නේ. සැක ඇති කරගන්න නැතුව ඒකට අනුග්‍රහ කරන්න කියන එක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. අදට ලැබී ඇති ප්‍රශ්න එපමණයි ස්වාමීන් වහන්සේ.